down the street. Merrily, 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 merrily. You have always thinking of her. You're in love and you don't know what to say. Well, I saw her at the fair. She feels the same way. She was married by the merry-go-round. Hello. She's so cute. Sometimes You're so cute. sometimes they have to retake. Aww. No, I didn't scroll for her camera. Guys, so if you look there, you can see Lubeck. That's Marienkirche. Oh my. It's not so worry. What? So you can see the Marienkirche. I think that's the Agedienkirche or something. We are very still. Yeah, there's a. Can I stand? Oh my god! Oh, hello. Hi. How you doing? We're just gonna crash, aren't we? Yeah, that's the content. That's the content I want. I feel like your voice could power the whole boat. Was that an insult? That's alright because I like the way it hurts. We're in a party board. Help me. Down, down, got that bar, Barker suit game, and Plinko in my style. Money, second rank, conference pounds. Yeah. On from my town. Catch me on my INDEPENDENT hustler. Oh, she can spell independent. Oh, that's a pretty look. That's very pretty though. Across the city. Yeah, we're so scared. You should be scared. Oh my god. No, 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 no. Please don't. I have a camera. That was scary. Dude, she really wanted to like go swimming. You went swimming without her. Yeah, I was all the way there, and I was like, you guys were so far, and I was swimming and swimming, swimming. You know how far I swam? Dude, I wanted to swim. How would I know how But far now I you don't swam? because the water's dirty. No, this is actually very clean. Is it? It's actually better than that Should I because go? Drink it. No, but the thing is, I'm kidding. No. It's a joke. It's a joke. no, because I there wanna there's a lot more grass. Here it's quite clear. I don't know how I would get back onto it. It's easier to get into the canoe. How? Then I mean, How would I not make it tip over? what? How would I not make it tip over? Balance. Everyone has to use balance. Oh damn. Should I? I'll do it if you do, Tingway. I ain't getting it. Vanessa, you're just going around in circles. I wanna film it, but I'm too scared. I have You want to? I want to film it. No, no, no. I will definitely do No, it. no, no. I don't have a swimming suit. I mean, I'm wearing my swimsuit. We're gonna Oh, crash into the oh, docks. oh, oh. Yeah, I really. Oh my god, he just pissed. What? I Wait, just guys, saw. we're on some kind of branch right now. Yeah. We stuck. No. Yo. I'm pushing away. Oh. Приветики. Это октябрьский, а может какой-то просто осенний видеодневник. Гляньте. Красота. И я сегодня не одна, я со своей новой соседкой. Here's my new roommate. Hi. Beatrice. Yeah, so we went to the sea. Beatrice, do you want to tell? I What mean, we we have were done into today? the sea and it was so pretty. I'm in love. I'm in love. Yeah. Yes. And look how pretty These the park colors. is. Autumn in full swing. Marvelous, magical. Thank you, Beatrice. You're welcome. Thank you. Yes, I have company. Merry-go-round, how merrily we go round.
how merrily we go round the merry-go-round. Короче, ребята, всем привет. Это декабрьский видеодневник Corona Edition. И у меня для вас просто контент века. Валерка будет красить стены. Вот. Да. Короче, что я вчера обнаружила и ужаснулась. Это то, что у меня заплесневела стена. Это просто пипец. Это называется «Скупой платит дважды». Потому что я ж думаю, что я буду крутить зря это отопление, типа на ночь отключаю, когда меня нет дома отключаю. А дома я бываю, ну, по-видимому, редко. Так решила моя стена. Точнее, плесень раз решила ко мне прийти. Ну и вот, и все. Теперь надо разбираться. Спасибо моим предыдущим соседям. Видимо, у них тоже была похожая проблема, поэтому я нашла у нас в кладовке такую краску антишималь. Это значит против плесени, против грибка. Правда, она должна была в 2016 году уже как бы просрочиться, но я сюда добавила чуточку водички, и вроде как нормально. Я нашла такую вот штуковину, которая трещины замазывает. Так что сейчас будем с вами немножко все вот это дело еще почистим. И шо, и буду красить. Ого, контент. Вот я, чесно, поняття зеленого не маю, що я зараз буду робити. Ну щось треба робити, ну потому що товариші. Я же леди. Тут плесень у меня, ну какого фига. Поехали. Я честно не знаю, посмотрите, оно убирает плесень или оно уже просто стену стирает. Хотя какая разница, что я вас сейчас спрашиваю, все равно, если я когда-нибудь это выставлю, я все равно уже что-то натворю. Ужас, ужас. Ой, за что мне эти муки, понимаете? 22 года, чем я занимаюсь? Короче, погнали. Я не знаю, я вообще не выгребаю, что надо делать. Значит, братишки, такой апдейт. Я собой горжусь. Я замазала эту стену. Это тень, если что. Я позамазывала, насколько возможно, все углы и трещины, но потом, когда оно подсохнет, я еще замажу. Я не заговнястила, значит, ни себя, ни комнату. Плинтуса чистые, пол чистый, кровать чистая. Так что, ну, как бы... Значит, стены я красить умею. Стиралку я чинить умею. Футбольчик смотрю. Мальчики, задавайтесь. Ну, а девочки вступаем в клуб сильных и независимых вместе с Валеркой. Так что мы вместо занятий, ну, будем учить французский и читать Джейн Остин, потому что что-то давно я не читала. Вот парадокс. Когда у нас отключали интернет на выходные, чуть больше, где-то 5 дней у нас не было дома интернета, то тогда я очень сильно страдала, потому что я чувствовала себя просто изолированной от внешнего мира, что на самом деле так, потому что всю информацию, по сути, мы берем из интернета. Но я себя чувствовала изолированной не потому, что просто нет Wi-Fi, а потому что это не мой выбор, что его нет. То есть я могу не заходить в интернет, типа, это без проблем. Но я могу не заходить в интернет только когда я этого хочу. А если я хочу туда зайти и не могу, это меня бесит. Очень сильно бесит. Поэтому, когда у нас не было интернета, я очень много читала. Ну, в принципе, это все, чем я занималась, когда я была дома. Ну, типа, я ходила в Концу заниматься, там, на лекции всякие, тыры-пыры, делала домашку, там, итальянский, все такое. Но когда я приходила домой,
Я себе нажарила блинов, потому что раньше я очень часто жарила блины каждые выходные под футбольчик. Но тогда я и была немножко с более круглыми щечками. Я похудела, они все равно есть, забодали. Ну вот. А тогда я нажарила блины просто потому, что у меня было время, и я могла себе позволить побыть на кухне часа 2 и просто жарить блины. И я читала, и пила чай, делала масочки, и растягивалась, и занималась спортом. Это было прекрасно. Но сейчас, когда появился интернет, время куда-то улетучилось. Я не знаю, как это происходит. Спасите. Да, Власова. Власа, ты что, за гуляшом поехала? Так можно гуляш и дома покушать. Так, Аня, я не поняла, что ты не кушаешь? Где еда? Стол есть, еды нет. Я только А я не кушал с завтрака, и вот я сейчас собираюсь это сделать. It was the first one of the day, it was the last one of the night. Oh, hold me tight, hold me tight. They said you were a wrong un, but I could see in your eyes how you were gentleman wise. And you had the good stuff, oh, there's a parade of girls outside. That boy was so shy, why'd you punch out his lie? It was the first one of the day, it was the last one of the night. Oh, mop it up, she'll be alright. Mop it up, she'll be alright. There's a parade on all outside. Что ж, добро пожаловать в наш сентябрьский видеодневник. И с вами его постоянная ведущая Валерка. Меня вообще не видно. Супер! Валерка пошла в лес. Ну как в лес? Иду по тропиночке такой. Вот здесь протекает ручеёчек. Вон там вот он так протекает. И этот ручеёчек, это природная граница между Шлезвиг-Гольштайном, по которому я сейчас иду, и, боже мой, какая земля, по-моему, Мекленбург, Передняя Померания. Вот так вот учим географию вместе с Валеркой. Сегодня 26 сентября, воскресенье, в Германии день выборов. Ангела Меркель, Фидерзейн. Ну, как бы, ничего против не имею, но да, будет новый канцлер в Германии. Я решила плюнуть на все. Ой, там кто-то идет. Потому что такая хорошая погода, последний солнечный день, сегодня 26 градусов. Потом будет период дождей, просто типичный Любек. И решила плюнуть на все. Проснулась, похавала, собралась и сюда. Боже, я надеюсь, что тут нет маньяков. Какая-то огромная стрекоза только что пролетела. Вот это я авантюрный человечек, коллеги. Куда я иду, непонятно, но очень интересно. Березки. Так, хорошо, открытая местность. Это мне нравится. Там люди, это вообще супер кайф. Что-то написано. Непонятно чего. Так, люди это очень хорошо. Люди это прекрасно. А куда я иду, вообще не выгребаю. Посмотрите, какая тут цивилизация. Боже. И там тоже люди. Наверное, дети. И
какие-то такие растения интересные. Это что, это вереск? Главное, чтобы тут не было шмелей. Ну, вроде уже конец сентября. Все должны заснуть. Гляньте, просто marvelous. Кто-то бежит, надеюсь, не за мной. Так, тут что ли лесопилка какая-то? Очень много таких сухих поваленных деревьев, срубленных деревьев. Я, конечно же, без штатива. Ну, правильно. Ой, что-то такое вкусно пахнет, но не буду ничего рвать и трогать, а то Валерке же было 12 по биологии, Валерка все знает. Да, очень много таких сухарей, прям вообще хоть бы ничего на голову не упало. Уже чуть не вступила в лошадиный навоз, так что лошадки тут тоже водятся. Значит, план каков? Планирую дойти до озера, вот это вот. Не знаю, сколько у меня времени на это пойдет. Но потом посмотрим, потому что тут как бы дорога вдоль границы двух Бундесländer, как говорится. Поэтому она может тянуться и тянуться и тянуться и тянуться. А я, блин, так до Берлина дойду. Но, во-первых, Берлин в другую сторону. Ну, блин, что я думала? Вот тоже Валеркина логика. Хотела пойти в лес. Зашла в лес. В лесу одной страшно. Ну, как не страшно, но чуть-чуть сжимаются булочки. Еще едут велосипедисты. Теперь широкая дорога. Деревья есть, хвойные. Да, хвойные деревья. Дышишь свежим воздухом. Тоже не нравится. Мало леса. Где логика? Sunday mood. Тут что, кто-то вешался? Типа, hello. Только не упади мне на голову, пожалуйста. Не надо падать на голову, не надо. Спасибо, коллега. О, опять бабочки. Здесь так много бабочек. Боже, как там много бабочек. Все, открываю новую рубрику. Валерка, внучка Николая Дроздова. Боже, как много бабочек. Класс. Ребята, меня преследуют бабочки. Они мне указывают дорогу. Я что, попала в мультик Барби Марипоса? Ой, посмотрите, вот. Две бабочки летают возле меня. Как это мило. Привет, солнышко. Боже мой. Снимаю, конечно, так криво. Снова идут люди. Значит, у нас назрела фольгендес проблем, как говорится. Я же иду к озеру. Карта показывает, что мне надо идти налево, а налево это вот чаще из сухих деревьев, которые трескаются, ломаются и падают. То, ну, видимо, мне нужно дойти до конца тропы, а дальше уже что-то решать или как. Валерка, Adventure Time. Объясните тупому человеку, если стоит бревно, сюда можно заходить или нет? Тут типа написано, чтоб берегли природу, не оставляли мусор, не разжигали костры и так далее. Но это типа, значит, Herzlich willkommen или идите по тропинке дальше. Я не знаю, мне надо к озеру. Помогите. Лайфхак от Валерки. Как идти быстро по лесу? Вы думаете, надо спасаться от диких животных? Вы правы, но есть еще и второй лайфхак. Если за тобой идет лошадь, то ты автоматически идешь немножечко быстрее. Так, капелюшечку. Вот еще какая-то тропа. Спасите, полугоду. Я видела, что сюда заворачивали люди, но я как бы, наверное, не на 100%. Шо тут? Так, сначала закончу магистра, а потом буду бродить по лесам. Спросила у людей дорогу. Так что я все-таки иду через лес.
Непонятно куда мы вообще. Come on and feel the air outside. Said what I like most about you, Peter's your girlfriend and your shoes and your feet. And 5:30 we swap again. 5:30 can we swap again? Oh, there's a parade of girls outside. The boy was so shy, why'd you punch out his life? Ой, божечки, он там что-то пасется. Класс. Ля, а что тут огорожено? Там что, дикие звери? Мостик могли бы не делать, уже все пересохло. Ja, machen wir. Wir sind ja quasi auf dem Weg. Я прошу прощения за то, что дневник так внезапно оборвался, и, как говорят британские блогеры, the battery is flashing, поэтому нужно побыстрее дописывать, коллеги. Куда посмотреть? Опять вот сюда смотрите. В общем, Валерка открывает новую рубрику. Значит, тот факт, что я несколько часов бродила по лесу с незнакомыми людьми, делает меня достаточно рисковой. Просто хэштег Валерка авантюра. Но это было очень классно. Как бы я всегда подхожу и спрашиваю дорогу, особенно в лесу, у тех людей, у которых есть собаки, потому что я не доверяю людям, у которых нет домашних животных, а тут есть тем более 2 собаки, это много ответственности, значит, можно подойти и спросить, в какую сторону это лесное озеро. И как-то так получилось, что мы разговорились, и сначала нам надо было идти в одну сторону, и потом, в принципе, они решили тоже пойти со мной, потому что они еще на том озере не были, они как бы постоянно делают один и тот же маршрут по кругу, и такие думают, мы все равно гуляем, чё б не посмотреть что-то новенькое, тем более, типа, собеседник интересный. И, в общем, так получилось, что мужчинчик, инженер, типа умный, разрабатывает какие-то лазеры, большой грибной эксперт, грибной любитель, короче, он видел все грибы просто под картой в листов, я не знаю. Он, конечно, был в очках, но я, типа, ничего не видела, кроме листьев и каких-то какашек, я не знаю. Нашли вот этот гриб, какой-то трутовик. Ну, я так взяла, типа, думаю, ну, ладно, дают, надо брать. Сказали, что он очень дорогой, обладает всеми антиоксидантными и чуть ли не антиканцерогенными свойствами. Очень дорого стоит. Короче, я прогуглила. Эта хрень называется чага. Погуглите тоже. И реально хрень дорогая. Очень дорогая. Что тут было? 10 грамм стоит 85 центов. Тут какая-то продается чага, порошок чаги 200 грамм 16,90. Чага 200 грамм 300 евро, товарищи. У меня, конечно, я не знаю, тут будет 200 грамм, 200 грамм, наверное, не будет, но типа можно делать деньги. Можно ходить в лес. Я уже знала, он мне объяснил, где они растут. Конечно, я рассказала маме, мама сразу у нее округлились глаза, когда я сказала, что я просто с незнакомыми людьми бродила по лесу, а еще они меня великодушно отвезли домой. Боже, это было так мило. Я от себя реально в шоке. Ну, типа, с незнакомыми людьми в лесу ходить, бродить. Ну, все потому что, например, я была летом или когда-то я была в другом заповеднике, и там реально в Google Maps были все вот эти тропинки обозначены, то есть ты реально не потеряешься. А вот тут у тебя есть только локейшн, и тупо 2 тропы. Одна вот лесопилка, а вторая куда-то она шла в другую сторону, куда мне не надо было. А на самом деле там этих троп просто искать не переискать. Потом мы нашли какую-то стену, подумали, что это уже Гитлер, бункер Гитлера.
Понимаете? Но вообще там было не страшно, там было очень-очень много людей, и с собаками, и с детьми, и на великах, и с колясками тоже ходили, и девушка на коне там была. Так что, в принципе, не страшно, но цель моего сегодняшнего дня было это лесное озеро. Как бы без этой пары я бы хрен туда дошла, потому что там надо было реально переться через лес. А я сыкло, я говорю об этом прямо. Говорю, мама, говорю, мы убираем. Это мой миргородский диалект. Вот, я вот туда точно не пошла, поэтому спасибо вам большое. И такие собачки, милые собачки, Руди и Альма. Вот. Так что, ну, в общем, я гуляла по лесу где-то часов 6, так что у меня уже болит голова от переизбытка кислорода. И сейчас вот пришла домой и буду жрать. Взяла йогурт. И такая смотрю, а он был до 23.09. А сейчас у нас, слава богу, 26.09. И я так думаю, есть его или не есть. Типа рубрика Валерка, рисковая Валерка. Валерка, как называть? Валерка опасность, просто Валерка опасность. Эта рубрика продолжается или нет? Потому что как бы соседей много, а туалет один. Ну, в общем, вот такие пироги. Ого, у него статистика 6 голов в 6 матчах. Фига себе, он зверь. Пошел как у жестких, но он и фейлит много. Типа, ты если хочешь, типа, посмотреть вообще, кто это, лучше гуглить не его удачный момент, а неудачный. Там такая ржака. Франция должна победить. У нас еще целый тайм впереди и 3 минуты. Мне больше понравилось, с кем они играли, с кем Бавария играла 21 год назад. Франкфурт. Динамо, когда 2-0 просрал. Что, опять? У меня завтра концерт. Придется хронически пиваса. Я такой алкоголик, я реально, я люблю бухать. Как Дима сказал. Ты в курсе, что я до сих пор записываю? А, ты записываешь? Тогда это вырежешь и вставишь. Это я тебе добавлю в сторис на день рождения, все. Так, тихо, тихо, момент. А нельзя в сетку забивать со стороны вратаря, нет, не сзади? Мбаппе. Мбаппе бегать не разучился, но он разучился жить, такое ощущение, короче. Что, Вова, твое резюме? Ну что я скажу, ребята, сборная Бельгии топ-1 сборная мира, и с этим спорить нельзя. Griezmann обрыган. Сильное заявление. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Встретимся после первого... Ой, блядь, что-то... Ставьте колокольчик. Ладно, все, я пошла делать чай. Давай, бусинка. Ну, Griezmann не виноват. Тихо, 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 тихо. Ну вот и все. Ничего, не расстраивайся. Днище просто 0. Ну блин, это же правда, ну посмотри, это как комедия какая-то. Ну, Griezmann это ужасное говно. Он хороший человек, но как футболист он закончился, все. Он никто как футболист. Как можно общаться с человеком, мне скажите? Оскорбляет. Это же было смешно, я правда, я не подыгрываю, мне реально, это же был смех просто. Ну как так можно, уже через себя хоть пробить. А меня спрашивают, что у меня нет друзей? Вот почему, вот почему. Записываю на камеру, Маша, боженька есть. Он есть, я принимаю во всех обличиях, во всех религиях он есть. Я доволен. День прошел не зря. Я прощаю тебе все твои грехи на евро. Я прощаю все. Griezmann бьет. Тихо. Griezmann бьет, тихо.
Братья Эрнандесы, боже мои вы бубочки. Мои дорогие зрители, все. Это все в комментариях. На этом мои полномочия все. Дюбуа вышел, боже, такой красавчик, я не могу. Ты что, уже выключил, реально? Я выключил это говно. Но это говно, понимаешь? Просто 2 вара и все они в пользу Бельгии. Ну это типа, ну это бред, не должно так быть. Я уверена, если бы вместо Бельгии была другая команда, ты бы и слова не сказал против Вара. В смысле? Да, у меня бы сгорело даже если бы в пользу Бельгии был вар. Это не должно быть, понимаешь? Машины не должны власть захватывать. У меня горит это, не должно быть, понимаешь? Мне насрать, я готов жить хоть в каменном веке, но это говно. You should get some sun on your face. We've been sitting like a lord in the bath for days. It's getting so well, I don't even know you. Well, we get away with doing the little that we can. Oh, we mustn't take it too far, my friend. The Albion needs every man, woman and child she can get her hands on. Was the first one of the day, was the last one. Hold me tight, yeah. Only moss here. It's so crazy. Oh my gosh, it's like, look. What? Like a mistletoe thing. Like out of nowhere. How? Wir befinden uns, where is it not in focus? In einer Lebensgefahrzone. I can show it. No, I won't show you, but it's like there. So we might die. We don't know. We might, or we might not. Maybe It's amazing. We saw a bomb from some Russian spies. So yeah. Chinwe, be careful, please. I'm gonna change things. You know how Linhan got? When he moved things, like, okay, I need a number, I need a SIM card and everything. Liebe Fahrgäste, bitte denken Sie daran, Mund und Nase zu bedecken sowie keine Speisen und Getränke in unseren Fahrzeugen zu verzehren. Vielen Dank. It's pretty. Oh, that's yeah, seriously, don't break the bin. It's okay, Valeria's taking video. She needs this. Yeah, I still need to sleep here for a few months though. Okay, enough. Simba.
делать. Okay, alle die. Hi. Ja. Warte, ich mach das zweite Fenster zu. Da bleibt die bestimmt hinterhängen und dann. Nee, wir können es so schnell schließen. Alter, ich höre nichts mehr. Nur so tot. Maus ist tot. Alles gut. Die Ritsch ist Meine die fliegt von alleine raus, weil es okay ist. Wenn das hier so zwei Fenster Die ist viel zu dumm, Martin. Ja, aber Ich will, weißt du, they're endangered. Sterben so viele Bumblebees jetzt und wir haben keinen Honig. Die macht sowieso keinen Honig für dich. Мы находимся в квартире Валерии Бадем. Это не моя квартира, я тут не живу. В БГ, которая подразумевает наличие еще некоторых животных, временно съехавших. С вами мартовский видеодневник. Здравствуйте. Тут один человек грозился, что он будет снимать видеодневники. Вот он. Дорогі українці, сьогодні був ще один важкий день. Але ми зможемо їх. Тому що ми гонимо їх до кордонів. Вони бомблять наші міста. Але все буде добре. Это был только первый глоток пива, товарищи. Что дальше будет? Мне страшно. Все, в конец связи. И просто и телефон упадет. Вот это будет класс. Валера будет нырять. Ты умеешь плавать? Да. Да? Не знаю. Валеру выключай. Это у него аватарка. Кого-то не фокусируется. Тебя не фокусируется. Мне кажется, вот это он вообще боец. Боец просто. Вот, А мы встречаем, сейчас, думаю, кто-то мне даст. Ну, приветствую. Привет. Илюха. О! Блин. А я? Ты что, камеру? Ты с камерой. Патриоты собрались. Господи, да, просто, как обычно. Она вообще не слушает ничего не хочет. Как тебе впечатление, Илюша, от турне? Я не хочу, чтобы она снимала, мне нравится. Я сейчас выключу, ну подай пару слов. Давай. Илюша на фоне Эльска пила, подожди. Вера, постой, вот так вот выдвинь камеру, я знаю, я пробежу. Пендер, ты голодный? Ну, я кофе какой-то бахнул, у нас, в принципе, есть на что похавать, поэтому можно так чисто. Братішки, з вами листопад, і ми знаходимося у Гамбурзі. І тут дуже модняве місце. Так, фокусуйся, камера, фокусуйся. З оленячими рогами. Олені, не береті, не голені. Hello. Мізинчик. О, чудово. Ми продовжуємо діарею. І я знову під сценою. Боже, ці позиції народження. Отак от.
Das ist November Video Diary. Hello. Wir machen das Anstoßen und ich als so Hauptalkoholiker habe das größte Becher, der Becher, die Becher, das Becher. Den größten Becher. Den größten Becher habe ich. Gut. Also, ja, dann. Auf dich? Auf dich! Danke. Oh, das klingt jetzt aber ganz schlecht, wenn wir anstoßen. Nur ihr dürft anstoßen. Ja. Wir tun einfach. Danke, Leute. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass ja, ihr nicht so in 20 Minuten wegrennt. So, okay, Alkohol haben wir jetzt. Also einmal nach dem Konzert in der Villa, da hat Philipp mir so ein richtig großes Glas Wein gegeben und meinte, ja, ich muss das alles trinken. Und ich habe es alles auf einmal getrunken. Was? Weil ich, ja, okay, Revelations here. Konzert vorbei. Das ist super süß von dir übrigens. Dankeschön. Ja. Das wird jetzt auch gemacht. Oh. Nee. Das war mies, Susanne. Okay, so, Geschenke. Go. Also ich muss noch allen zeigen. Ja, das nehme ich auch. Das hat mir Jutta gemacht, weil er heute nicht da ist. Und er hat alles Gute auf Ukrainisch geschrieben. Oh. Und sehr, sehr richtig, sehr schön. Und das ist auch er. Genau. Das war. Ja. Und Freddy, Batmans Herz. Nein! Also das ist wirklich von Batman, also wirklich echt von Batman direkt aus LA. Oh mein Gott! Genau. Das ist geil. Batman! Also da sind noch Batman und Robin. Noch kein Simba. Es ist auch eine extra besonders kitschige Karte. Also, oh, süß, oh, die muss ich mitnehmen. Oh, war noch nicht so viel, aber sonst brauche ich ja gar nicht. No. Oh, deine Freddy. Tada! Wada! Hast du schon mal? Oh. You already have one. No. Okay, good. Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich keine Ausreden mehr. Ja. Nee. Ich weiß nicht, ob das ein Geschenk ist. Also. Oh Gott, Pflanzen. Also ich weiß nicht, wie sie auf Ukrainisch heißen. Danke sehr. Und es ist so. Aber warum Norwegisch? Ich hatte einfach, ja. Ich lerne viele Sprachen, aber spreche keine. So ist es. That's life. Ja. Ja, genau. Das brauchen wir noch. Oh Gott. Ja, oh, das ist schwer. Keine Bombe. So, ja. Osteuropa. So, we are together in the team with Beatrice. I will show you our cards. So, we have some good ones. Okay, so Freddy ist dran. Ah, ne? Schon? Okay. Ich will jetzt von euch eine Karte. Okay. See you online. Oh, we're fine. Damn it. Anna sieht super hübsch aus. In dieser, ja, Weste, genau. Schön weich. Ja. Mhm. Ist das mal? Ja. Elgi, how are you feeling? Not too confident. Ja, da soll uns eine Karte geben. Was? Da soll uns eine Karte geben. Freddy is very Eine deiner Wahl. focused. Schön. Müssen trotzdem aufnehmen, ne? Ja. Können auch passen, oder? Dann können wir was Nützliches finden, ne? Na, not this time. Ah, Leute, ich glaube, das Nö darf man auch einfach so, man darf es quasi dazwischen schmeißen. Wenn jemand sagt, ich will in die Zukunft gucken und du willst es nicht, dann kannst du dein Nö quasi reinlegen. Nö. That's impolite, yeah. Das ist brutal, oh mein Gott.
Ich finde es cool, dass Nö hier so eine krasse Power hat. Wenn irgendjemand zu mir sagt, so, keine Ahnung. Marvin. Nee, wenn aber irgendjemand sagt so, du musst jetzt dieses Konzert spielen. So, wenn Frau Egelhof, würde ich mal sagen, wenn Herr Seppig zu mir sagt, du musst dieses Konzert spielen, was irgendwie passieren würde. Und ich sage einfach nö. Und dann ist es so klar. Oh fuck, sie hat nö gesagt. So, dann ist es einfach vorbei. That was unexpected. Die sind exmatrikuliert. Nö. Genau so. Sie haben die Prüfung nicht bestanden. Nö. Also bei mir hat das eigentlich passiert mal bei Klassenstunde, dass ich spielen sollte und dann so im letzten Moment, nee. Und du hast einfach so. Ah, das nehme ich nächstes Mal mit. Aber nö. Da sagt, nö, bitte nicht so. Genau, ja. Nö. Ein Nö kann zu jeder Zeit gespielt werden, bevor eine Aktion begonnen hat, selbst wenn du nicht am Zug bist. Alle Karten, die genölt wurden, sind raus und bleiben auf dem Ablagestapel. Das heißt, wenn du jetzt sagst, genau, ich will in die Zukunft gucken, mache ich Ninja! Und dann hast du einfach richtig Pech gehabt. Du als ihr im Plural. Ja. So langsam. Okay. Wie er so richtig ehrgeizig dabei ist. Ja. Ups. Fire rate alarm, sorry. Yeah, it's European evening. Увага! Повітряна тривога. Gut. Ey, hier eine Rakete. Oh, wäre schön. Ah ja. Alle stehen so auf der Straße. Wir sagen nö zu allem. Oh wow, Profi. So it's a stress game. Knapp. Und gewonnen hat der. That's why I'm out for the first round. So. Ah, genau, okay. Also, wir machen alle gleichzeitig so. Jetzt, genau, machen wir das mal. Und jetzt sehen wir schon. Ja. Aber nee, jetzt halt nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Was blöd ist, dass das hier genau spielt. Ich sehe gar nicht, was das ist. Wie zählen wir? 1, 2, 3 so? Oder 1, 2, 3? Aber 1, 2, 3. Das ist Soll- stressiger. 1 und 2 und. Soll ich zählen? 6. Also 1, 2, 3. Ja, in 6 Achtel Takt hier. Gut. Mit dem Aufschlag. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Ja! Jetzt sind es deine, genau. Das waren 5. Ja. Okay. Also immer 5, ja? Muss sein. Okay. Ich war schlecht in Mathe. Also. Ja, ich auch. 1, 2, 3. Oh, wait! No, sorry. Nee. Karten angeben. Nein, deine Karten, die du in der Hand hast. Ach so. Aber alle? Aber das ist Okay, aber das ist schon alle. Strafkarte, ne? Aber das sind dann ja quasi alle. Okay. Ja. Nee, habe ich noch 3. 1, 2, 3. Aber das sieht echt cool aus, als ihr das gleichzeitig so die Karten hinlegt. Das ist sehr schön. Und dann musst du die nächste Runde gewinnen. Von hier, das ist Berlin. Ja, gleich. 1, 2, 3. Oh, stimmt. Ja. Ah, stimmt. Ja. Ah, ja. Ich will auf die Schere. Oh. Ja, kein Tisch mehr. Weil er hier gerade einfach Speicherplatz. Oh, sorry, und es war gar nicht ihr Gesicht drauf. Oh Gott. So. So. Nö. Doch. Wo macht man das denn wieder aus? Ready? Oh, oh. Oh. Eigentlich müssen wir jetzt nochmal singen. Ja, nochmal. Was singen wir? Alle meine Entchen.
Brahms-Lieder. Okay, machen wir einfach Happy Birthday, ne? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lena. Happy Birthday to you. Oh. Und das Bild so weiß. Also er sieht richtig gut aus jetzt. Wow. Ja. Aber es ist ohne Fridge so gestanden. Oh mein Gott. Hast du Buttercreme überstanden? Genau, weil er war gefroren. Ja, und es brauchte stimmt. quasi 4 Stunden für den. Genau, und es ist aber ein bisschen mehr als 4 Stunden. Aber nur ein bisschen. Siehst du, was du Buttercreme? So. Picture. Du kannst schon aufhören. Oh, ach so, sorry. Сейчас, Митя был не юнга. Не адмирал, аккуратно он свою каюту убирал, 9-бальному шторму орал не раз лицо. That's all, that's all, that's all, that's all. А что там дальше? Валера, давай, накидывай. Что да не в первый раз, 50 на 50 делил, никого не валил, белил стены. За советом приходили осетины, спортсмены, Татьяны, Елены. Мелкие сошки, крупные шишки. Когда Митя говорил, сидели как мышки. Где бы ни был он, всегда как дома. Лондон, Тамгов или Оклахома. Не был он ни магом, ни мистиком. Не оптимистом и не пессимистиком. Просто без лишних слов и чисел. Убирал, чистил, убирал, чистил. Тепер треба щось патріотичне. Привет мартовскому видеодневнику. Патриотично? Сейчас Так. будет. Я на то. Ні, Маша, ні. Це ми закінчимо. Блін, що в них ще було? А, це але, дай мені тебе. А там на 2 мовах. Життя далі йде, і хто знає, як там буде. Може не плакати. Що-то з неба не впаде, вірю, що все одно де, доля нас усіх знайде, почуття, що до віри, прямуємо туди, куди вода веде. Що, не знаєш? Не знаєш цю пісню? Ні. Ля. Я знаю Митя Мичман. Потома Кичма. Аутентично. Я просто розумієш, я не хочу, я ж роблю субтитри, я не хочу це все перекладати на українську мову. Митя Мичман. Потомок Кичма. Все, я переклав. Дякую, Маша. Ось таке у нас пряме включення з Києва. Привіт, квітнева відеодіарія. Значить, ситуейшн така. Прийшла на концерт до мого пітунчика і прямо люкс місця. Прям якийсь, я не знаю, бункер, дуже-дуже глибоко і от серйозно. Ось це моя рука, ось ця сцена, от. Ну, здравствуйте, я в шоу.
know, we first met in the trenches together fighting in the second grade zombie war. He's got a length on him. They said if Dylan Thomas had Crohn's, he would be Mr. Jack Jones all the way from over there. Don't forget that. He has the Jack Jones. Yeah. Good Abend. But you gotta work that bit out. Cause when you're trying to cheer yourself up, you could knock yourself out. I mean, you mean ketamine, I scream, you scream ketamine, we all scream for ketamine. I know you can choose between Prozac and booze, but this life enhancer could be the answer. I hear the weather girls say, it's always a sunny day when you go from A to B via K. So forget Jim Beam, you could live the dream with the precise regime of my old friend ketamine. You're right, mate. I scream, you scream, ketamine. We all scream for ketamine. And thank you very much. I saw this video of this lad doing a promo about ketamine. So when I saw him in the street, obviously I wanted to be his friend, get to know him, right? Turns out, it's all imagination. You've never even done fucking ketamine. But then again, Shakespeare had never been to Venice. I don't know, you know? This song came out around that time as well. What Katie did go on the second Libertines album. It's kind of related a bit to the two songs, the converged went different direction. Chief and Terror was the start of many songs which at the time sort of, glorified certain things like drug use, things like that. It was really in the zone, do you know what I mean? There's so many songs, I was looking forward to doing so many songs that have drug references. There's a lot of Reebok classics mentioned, a lot of pale girls mentioned. Albion's mentioned a lot, Arcadia, and shitloads of drug references. It's all good. Anyway, what Katie did. You said goodbye.
I'm about there, aren't you? Second Baby Shamrock album. I don't remember it, yeah. Oily Bogan, that's the tune. Yeah. Yeah, I can't remember that. Yeah, that's Hamburg Demonstrations. We're going to get to that. I've learned one song from that. Yeah, it's not really on my list, man. But I'm very easily suggestible. I'm a suggestible type. Yeah, I know, I heard you. I'm trying to read the room. If you said Lost Art of Murder and everyone had gone, I might give it a go, but I didn't feel it, so I'm gonna stick with this now. Yeah, but I might fuck up, I haven't practiced it. So here we go. Don't look at me like that. She'll take you back. Said too much, been too long time. Just get up off your back. Stop smoking that. Change your life. Just might change their mind. Washed up in paradise. No life before, no life behind. But I lost my phone. See what tonight's game for murder. Call yourself a killer. You'll be killing this time. It's nothing absurd, but it's just a burden to your heart, soul, body, spirit, and mind. Don't look at me like that. She'll take you back. You said too much, been too unkind. Get up off your back. Stop smoking, man. Change your life. You really think you'll change their mind? You're getting there. I'll have this nail by tomorrow. That's a bit. Don't look at me like that. She won't take you back. So too much, been too unkind. Get up off your back. Stop smoking that. Change your life. Just might change your mind.